Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah salam ma'a taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran barakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفك المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنتني ثم إلى روح إمام شيوطي وثم إلى روح كهاجي صف النظامي ثم إلى روح كهاجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كهاجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن علوي الحميد وثم إلى روح أستاذ إحسان بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ جفة الرحمن بن هاجي أحمد صراء وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي صوي بن حجي باسل ثم إلى روح حجي مرتا بن حجي صوي ثم إلى روح حجي مكاسم بن حجي صوي ثم إلى روح حجي مكامم بن حجي صوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه في الدارين. وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يمر بقبر رجل أي إنسان ذكرا أو كان أو أنثى كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. رواه الخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة. قال العزيزي ولا مانع من خلق هذه الإدراك برد الروح في بعض بدنه. قال المناوي قوله صلى الله عليه وسلم كان يعرفه يفهم منه أنه إذا لم يعرفه لا يرد وهو غير مراد فقد أخرج ابن أبي الدنيا وزاد في روايته وإن لم يعرفه رد عليه السلام إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, orang tua bil khusus orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Ustadz Haris, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Masyudi, Bapak Udin, Bapak Asmari, yang mengimami sholat maghrib kita, Bapak Ustadz Fauzi, Bapak Haji Syuhada, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Gunawan, Haji Yusmeri, Bapak Hasan Sadbu dan seluruhnya, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapat ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan pelajaran kita pada malam Kamis yang lalu masih membahas tentang keutamaan mengingat kubur. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yamurru bi qabri rajulin, tidaklah seorang hamba melewati kubur seseorang, ai insanin zakarin au unsa, baik kuburannya itu berisi perempuan maupun laki-laki, kana ya'rifu fid dunya, yang keadaan orang yang di dalam kubur itu mengenal orang yang lewat, atau sebaliknya yang lewat kenal sama yang di dalam kubur. Wa yusallimu alaihi, kemudian yang lewat itu ngucapin salam, assalamualaikum. Illa arrafahu radda alaihi salam,
melainkan orang yang mengenal itu akan menjawab salam orang tersebut. Jadi hadis ini menjelaskan sama kita, kalau kita jalan di kuburan, ke makam, mau ziarahkah atau kebetulan rumah kita itu harus melewati makom-makom atau kuburan, lalu kita jalan dan kita tahu di samping kuburannya Haji Marta, ini lagi kuburannya para pendiri masjid misalnya, kita ngucapin salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Tuh yang di dalam kubur jawab, ya jawab. Yang jadi masalah, alhamdulillah kita nggak dengar tuh jawabannya. Kalau semuanya dengar, apalagi misalnya jalannya malam-malam, ulang maulid. Ini sekarang musim maulid nih Pak, musimnya maulid. Hari ini ada 2 maulid. Hari ini ada 2 maulid. Di mana? Di Baitul Sholihin 1. Yang kedua di pesantren 99. Ya. Habis Isya maulidnya. Habis Isya. Karena yang mau dari sini mau maulid silakan. Ya. Yang penting hadir majelis ilmu dulu. Ini banyak ujian nih. Terkadang orang agak ngerti, ada maulid, ada majelis ilmu. Yang biasa ada datang majelis ilmu, ada maulid, majelis ilmu ditinggalin. Ini kekeliruan. Ya. Datang majelis ilmu dulu, balik majelis maulid. Gitu. Kenapa? Beda keutamaan majelis ilmu dengan maulid. Ya kan? Nah, karena itulah ini ujian buat orang-orang yang sering datang majelis ilmu dan juga datang majelis maulid, mana yang didahulukan? Ya. Kita ngucapin salam nih. Kan sering kita ngucapin salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya. Minal muslimin wal muslimat. Wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Biasanya kita ngucapin gitu ya enggak? Seminimal-minimal Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita ngucapin kalimat itu, maka yang ada di dalam kubur menjawab salam kita. Dan kita alhamdulillah nggak bisa dengar, karena pernah suatu ketika baginda Muhammad SAW selesai perang Badar nih, banyak orang-orang yang meninggal dunia, banyak yang mati dari kaum kafir, dikuburin tuh satu lubang. Begitu udah dikuburin, ditanya, ya Abu Jahal, apakah engkau sudah mendapati janji dari Tuhanku? Baru ngomong begitu Umar protes, ya Rasulullah, emang tuh yang di dalam kubur bisa diajak ngomong? Kata Rasulullah, sesungguhnya mereka mendengar apa yang kita ucapkan, dan sesungguhnya dia pun menjawab apa yang kita ucapkan, hanya saja kamu tidak bisa mendengarnya. Dan hadis ini juga menginformasikan nama kita bahwa ketika kita melewati kubur ngucapin salam dan orang itu kenal sama kita, orang itu senang dikunjungi. Karena itulah ini banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia di sini, jamaah-jamaah kita. Sekali-kali kita berziarah itu pas lagi dia meninggal doang, ya. Lagi meninggal kita anterin ke kuburnya. Udah setahun 2 tahun kita nggak datangin lagi, ya. Padahal kalau dia kita datengin udah seneng banget. Kenapa? Orang yang dia kenal di dunia mendatangi dia. Dan perlu diketahui ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, anasu ma yakunul mayyit fi qabrihi iza zarahu man kan yuhibbu fi dari dunya.
yang paling disenangi oleh orang yang mati di dalam kubur ketika diziarahi oleh orang yang dicintainya semasa hidup di dunia. Tuh, makanya Bang Udin, Bang Tommy, tuh kalau kita datangin bininya, bini-bini kita yang udah meninggal, dia seneng, ya seneng. Ini sebelum baca ginian tadi saya ngomong dulu sama bini saya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang paling disenangi oleh orang yang meninggal dunia ketika diziarahi adalah ketika diziarahi oleh orang yang dicintainya semasa hidupnya. Persoalannya saya bilang, kalau saya berziarah ke Zuriyah binti Haji Suhaimi, kemudian ngajak situ, kira-kira tuh bini saya marah apa kagak? Kira-kira marah nggak Bin? Masa? Ya? Kira-kira tuh, wah sialan nih, ziarah ngajak bininya, bukan sendiri aja. Jadi sebelum sini saya tanya dulu nah gimana tuh Bi? Nah itu dia, kira-kira kondisi orang meninggal dengan kondisi orang hidup sama apa kagak? Kalau kita bawa bini kedua ke tempat bini pertama marah apa kagak? Lo marah, berantem ya nggak? Iya. Tapi beda dengan orang yang di dalam kubur. Karena orang yang di dalam kubur itu ketika didatangi itu bukan untuk dicaci maki, tapi apa? Didoakan. Jadi jangan takut Bang Tommy, Bang Udin, siapapun yang udah meninggal istrinya. Nikah lagi boleh. Habis nikah lagi bawa tuh ziarah ke istri pertama kita. Insya Allah kagak marah-marah. Kalau marah-marah, diketok tuh, dilempar dari dalam kubur. Jadi yang paling disenangi sama orang yang meninggal dunia itu adalah ketika orang diziarahi oleh orang yang dicintai. Bukan hanya bini, anak sama orang tua. Ini orang tua udah meninggal dunia. Begitu setiap hari Jumat dia kunjungi tuh, berziarah ke orang tuanya. Oh, bapaknya, emaknya seneng banget itu. Anak saya datengin saya. Apalagi ngajak jamaah, ngajak teman-temannya. Yuk ziarah mana? Ke bapak saya. Seneng banget. Makanya jangan dipikir ketika ziarah itu biasa-biasa saja. Nyenengin orang tua itu salah satunya Pak, menziarahi kuburnya. Saat kalau nggak ziarah kubur, memang haram hukumnya? Ya kagak. Nggak ziarah kubur ya kagak apa-apa. Ya. Naha an ziaratul qabri fazuruha. Dulu saya larang berziarah, sekarang silakanlah berziarah. Jatuhnya boleh hukumnya berziarah kubur. Tapi kalau anak ke orang tua berziarah kubur, tujuannya apa? Doain, buat seneng orang tua. Ya, nah karena itulah ini ada 3 hari untuk ziarah. Yang pertama Kamis, kedua Jumat, yang ketiga Sabtu. Yang paling afdol hari Jumat. Ziarah, karena orang yang kenal itu sama kita seneng diziarahi. Ya. Dan banyak kisah-kisah ketika orang diziarahi oleh orang yang ada hidup di dunia. Kalau dia disiksa kemudian kita ziarahi, kita doakan, Allah cabut hukumannya. Karena pernah suatu ketika ada seorang ibu, anak perempuannya meninggal dunia. Kemudian dia pengen tahu nih kondisi anaknya seperti apa di dalam kubur. Dia datanginlah Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, "Wahai Imam, anak saya perempuan udah meninggal dunia. Bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan anak saya yang sudah meninggal dunia itu?" Lewat mimpi. Kata Imam Hasan Al-Basri, nanti ba'da Isya, setelah Isya, kau sholatlah 4 rakaat. Kau tapandu? Sholat mutlak, ya.
Sholat mutlak karena nggak ada ketentuannya. Kalau sholat 4 rakaat, setiap rakaat kamu baca setelah Al-Fatihah itu Alhaakumut Takasur. Rakaat kedua Alhaakumut Takasur. Rakaat ketiga Alhaakumut Takasur. Rakaat keempat Alhaakumut Takasur. Setelah salam kau berdoa. Dalam keadaan wudu, berbaringlah tidur. Selama berbaring sebelum kamu memejamkan mata atau sebelum ingatannya hilang, berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Sambil memohon bisa bertemu dengan anakmu yang meninggal dunia. Selesai sholat, dia berbaring dalam keadaan wudu, dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Cuman nggak kencang-kencang. Namanya orang mau tidur ya nggak, sholatnya pelan-pelan salawatnya sampai dia tertidur. Setelah tertidur, benar dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat anaknya itu sedang disiksa, sedang dibelenggu tangannya, disiksa di api neraka. Dan ketika dia bangun, dia begitu sedih. Karena sedih, besok paginya datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Ketemu, ya Imam, saya semalam sudah bermimpi dengan anak saya, dan saya mendapati anak saya saat itu sedang disiksa di api neraka. Mendengar hal itu, Imam Hasan Al-Basri sedih. Karena sesama muslim kalau dengar orang muslim disiksa, itu sedih. Dia pun sedih. Karena sedih dia bilang gini, wah ibu, bersedekahlah. Bersedekahlah dengan niat pahalanya untuk anakmu. Akhirnya dikerjain tuh. Pagi itu juga sedekah tuh, ibunya. Untuk apa? Membebaskan anaknya dari siksaan di api neraka. Kebalikannya, malamnya Hasan Al-Basri yang mimpi. Dalam mimpinya Imam Hasan Al-Basri berada dalam satu taman yang indah. Di taman itu ada seorang gadis cantik bermahkota. Lalu gadis itu berkata, "Wahai Imam, apakah engkau mengenalku?" Kata Hasan Al-Basri, "Tidak, saya tidak mengenalmu." Kata anak itu, "Saya adalah perempuan, wanita yang anaknya dari seorang ibu yang datang kepadamu." Kata Imam Hasan Al-Basri, kondisi yang digambarkan ibu itu tidak seperti ini. Kondisi anak itu disiksa, sementara aku bertemu denganmu di taman yang indah, sedang memakai pakaian yang indah, bermahkota. Kata dia, itulah yang digambarkan ibu. Benar, saat itu saya sedang disiksa, sekarang saya sedang mendapati nikmat-nikmat kubur, sedang berada di taman-taman di surga. Lalu kata Hasan Al-Basri, dengan sebab apa engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari siksa kubur, mendapatkan nikmat kubur? Kata orang itu, kami ada 70 jiwa sedang disiksa oleh malaikat dengan siksaan yang sangat pedih. Saat kami disiksa, yamurru ahadun minas salihin, melewatlah salah seorang dari orang-orang soleh. Yang lewat banyak, tapi di antara yang lewat itu ada satu orang soleh. Orang soleh itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan pahala dari salawat itu dia hadiahkan kepada kami yang ada di alam kubur. Dengan keberkahan itu, Allah Subhanahu wa taala membebaskan 70 orang yang sedang disiksa di alam kubur akibat sedekah salawat dari orang soleh tersebut.
termasuk saya mendapatkannya. Karena itulah saat ini saya mendapatkan kenikmatan kubur akibat apa? Selamat orang soleh. Karena itu apabila kita melewati kubur, jangan lupa doain orang yang ada di dalam kubur, entah lewat selawat atau lewat doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikumul lahiqun yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin as'alullahu lana walakumul afiyah. Salam sejahtera untuk kalian yang ada di alam kubur dari orang mukmin dan orang muslim. Insyaallah kami pun akan menyusul. Semoga Allah merahmati kamu, orang-orang yang terdahulu meninggalnya atau yang akan meninggal dunia. Kami berharap semoga kami dan kamu akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doain begitu. Jangan ketika lewat kubur kita ngelewat doang, doain kagak, assalamualaikum kagak, nginjek-nginjek kuburnya, langkah-langkahin, udah gitu duduk di kepalanya. Kalau bisa ngomong, kurang ajar lo, duduk di kepala saya. Kan banyak begitu ya. Karena kuburan kita ini padat sekarang nih. Kuburan mana yang nggak padat? Semuanya padat semua. Pasti ngelewatin, ngelangkah-ngelangkah ini nggak? Begitu sedang dimakamkan, kita duduk di mana aja? Di kepala kuburan, di pantat kuburan, di tengah kuburan. Yang sebenarnya kagak boleh duduk begitu. Cari tempat di mana tidak ada dudukin kepalanya, dudukin pantatnya, dudukin kakinya. Makanya usahakan begitu. Karena itulah sekali lagi sering-sering berziarah kepada kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah banyak teman-teman kita ini yang sering berziarah kepada orang tuanya yang meninggal dunia, juga kepada istrinya atau suaminya yang telah meninggal dunia. Kalau nggak sempat gimana ya doain aja. Nggak sempat ziarah doakan. Sampai nggak? Sampai. Pernah suatu ketika ada dalam satu kitab, kalau cerita tadi itu ada di kitab Simarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah karangan Imam Nawawi Al-Bantani di halaman 92. Saya yakin bukunya nggak ada yang punya, bukunya nggak ada yang punya. Walaupun punya pasti kagak baca, karena cetakan Arab gitu. Ada dalam kisah lagi, dikisahkan Nabi Isa alaihissalam melewati kubur. Saat melewati kubur, itu yang ada di dalam kubur lagi disiksa, lagi dipentungin. Lewat aja Nabi Isa, tapi tidak komentar apa-apa. Pulangnya lewat kuburan itu lagi. Begitu lewat, itu kuburan yang tadi disiksa berubah, nggak lagi disiksa lagi. Ini salah satu kasab para nabi begitu. Bisa ngelihat orang dalam kubur, keadaan kubur, bahkan yang masih hidup juga dia tahu kondisi hatinya gimana, imannya benar apa kagak. Begitu lewat, ini orang yang tadi disiksa dalam kubur nggak disiksa lagi, malah mendapatkan kenikmatan kubur. Karena melihat keheranan gini, Nabi Isa mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku petunjuk, penjelasan apa yang terjadi terhadap orang yang disiksa tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Fulan bin Fulan ini meninggal dalam keadaan meninggalkan istri yang sedang hamil. Istrinya sedang hamil. Saat ini anak yang sudah dilahirkan itu sudah besar dalam pengertian nih, anak-anak nih mumayyiz ya, mumayyiz. Pada saat kamu melewat, anak ini belum belajar apa-apa. Begitu kamu lewat lagi, anak ini sudah belajar dengan seorang guru dan dia mempelajari satu kalimat. Apa kalimat yang mempelajari? Bismillahirrahmanirrahim.
Sejak anak itu belajar dan mengucapkan terus Bismillahirrahmanirrahim, maka aku angkat siksa dari ayahnya dengan sebab anak itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebab anak membaca Bismillahirrahmanirrahim orang tua yang disiksa diangkat, bagaimana kalau anak itu setiap hari baca Quran? Bagaimana kalau tiap hari anak itu sedekah? Bagaimana kalau tiap hari anak itu sholat? Bagaimana kalau tiap hari anak itu melakukan kebaikan-kebaikan? Yakinlah bahwa orang tua kita akan gembira apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan. Saat ini yang orang tuanya sudah meninggal dunia dan kita duduk di majelis taklim, bisa jadi itu menjadi wasilah orang tua kita mendapatkan kenikmatan kubur. Kenapa? Senangnya Allah Subhanahu wa taala melihat anak yang berada di majelis taklim. Banyak kisah-kisah lagi yang menggambarkan betapa orang-orang yang berada di alam kubur itu membutuhkan doa dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemarin saya sudah ceritakan tentang kasabnya bagi Muhammad SAW yang bisa melihat berdialog dengan orang yang dalam kubur. Sahabat juga ada salah satu lagi seorang ulama dalam kitab Irsyadul Ibad ini diceritakan ada orang sedang mengadakan satu pesta. Dalam pesta itu terhidang makanan yang sangat banyak, berbagai macam makanan banyak. Lalu di dalam pesta itu ada seorang anak muda ahlul kasyaf. Ahlul kasyaf itu mempunyai keutamaan di mana dia bisa melihat sesuatu alam gaib yang kita nggak lihat. Ketika dia mau makan, di dalam nampannya, di dalam piringnya itu, dia melihat ibunya sedang disiksa di dalam api neraka. Makanya ditanya sama orang-orang di situ, "Hai fulan, kenapa engkau tidak makan, justru menangis? Padahal itu makanan enak." Kata pemuda itu, "Bagaimana saya bisa makan? Di piring saya ini saya melihat ibu saya sedang disiksa di api neraka." Lalu ketika diceritakan begitu, ada seorang ulama yang dia saat itu sudah selesai membaca kalimat La ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Berapa? 70.000 kali. Lalu ulama itu dalam hati berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku sudah membaca kalimat La ilaha illallah 70.000 kali. Kalimat itu aku hadiahkan untuk ibu anak ini agar terbebas dari siksamu." Begitu sudah ngomong dalam hati, orang itu tertawa. Siapa yang tertawa? Anak mudanya. Tersenyum. Lalu ditanya, "Hai anak muda, kenapa engkau tersenyum? Tertawa? Tadi nangis." Kata dia, "Tadi saya melihat ibu saya disiksa di api neraka. Saat ini saya tidak melihat lagi ibu saya di neraka, malah berada di surga. Saya nggak tahu sebabnya apa." Nah, makanya saya pernah kasih tahu sama jamaah, amalkan ini. Kisah ini ada di kitab Irsyadul Ibad, juga ada di kitab Nasail Ibad, tapi yang samping yang pinggirnya. Kitab kuning pinggirnya halaman 24. Ya. Dan ini pernah saya sampaikan berkali-kali, memotivasi kita agar bisa mengamalkan kalimat La ilaha illallah sebanyak berapa? 70.000 kali. Ya, udah lunas ya, alhamdulillah. Bang Hasan udah lunas. Ya, hadiahkan kepada siapa? Orang tua. Pada siapa lagi? Nanti kepada diri kita sendiri. Kalau yang lebih bagus itu baca Al-Ikhlas sebanyak 10.000 kali. Al-Ikhlas 10.000 kali. Hadiahkan buat siapa?
buat orang-orang yang kita cintai. Ya. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang senang mengamalkan hal-hal seperti itu. Ya. Itu ada kisahnya, ada juga sebabnya. Bahkan ada orang yang cuma cinta, tiap hari kalau sholat bacanya kulhu, ngamalin cuma kulhu doang. Begitu meninggal dunia, malaikat ikut nyolatin. Kenapa? Cintanya terhadap qul huwallahu ahad. Makanya biasakan tidur baca qul huwallahu ahad, bangun baca qul huwallahu ahad. Tujuannya apa? Agar iman kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang yang apabila kita melewati kubur, kita mendoakan orang-orang yang meninggal dunia, dan juga kita diberikan kesempatan untuk berziarah pada orang tua, sanak famili, dan juga kerabat-kerabat kita untuk mendoakan. Coba kita jadwalkan, misalnya ini banyak saudara-saudara kita sering ziarah ke habaib ini. Coba di sekitar sini nih, teman-teman kita yang udah meninggal dunia, terutama yang memberikan wakaf masjid ini, Bapak Haji Sawi, Bapak Haji Marta, Bapak Haji Matamim, Haji Matasim, pendiri-pendiri ini, pendiri Masjid Nurul Hidayah. Biasanya sering dilakukan sama anak-anak muda Nurul Mukhtar. Biasanya di bulan Sya'ban itu, ya, mereka ziarah. Yang diziarahi siapa? Orang-orang pendiri masjid ini diziarahi, termasuk Haji Suhaimi, Haji Haidir, Haji Marta. Pokoknya yang mendirikan atau memakmurkan masjid ini diziarahi sama anak-anak muda Nurul Mukhtar. Mudah-mudahan kita yang tua-tua ini ya mau juga berziarah kepada orang-orang yang banyak memberikan manfaat, sumbangsi kepada masjid ini. Dikurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.